सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर वाहो वाहो, जिन हर स्यों जोड़िया। नाम निदान खुट गुर दे दारुओ। महारोग विकराल तिनैं बिदारू। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जिता जन्म पार आप पछानिया। महिमा कही न जाए, गुर समरथ देव। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर गुर। अपरंपर अलख पेव। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसया लगहे ना दुखा। बेसुमार अथाह अगनत तोलै, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हे लोबा लंपट संग सिर मोरह, अनक लहरी कलोल ते। हे लोबा लंपट संग सिर मोरह, अनक लहरी कलोल ते। तहावंत जिया बहु प्रकारं, अनेक पांत बहु डोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बाधव, नच मात पिता तव लज्जया। अकर्णं करोत अखाद्य खाद्यं, आसाज्यं साज समझया। त्राहि त्राहि शरण स्वामी, विज्ञापित नानक
हर नर हरह। त्राहे त्राहे शरण स्वामी, विज्ञापित नानक हर नर हरह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज पतित पावन भगत वशल किरपा निध दया निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह, जिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, जो सतगुरु साहिब जी ने मेहर भरी नदर करके सानू सब नू सतसंगत रूप दे विच जुड़ बैठ के अमृतमई बाणी दी शब्द विचार दे अभ्यास द्वारा अपने जीवन नू सफल करन दा, मन नू साधण दा, सुरत नू गुरु चरणां दे विच एकाग्र करन दा अवसर प्रदान किया है। आप जी सतगुरु की अमृतमई बाणी दे जाप नाल जुड़ के सतगुरु की मेहरामत नू मानण दा यतन कर रहे सी। सतगुरु साहब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं, सब सै ऊपर गुर शब्द विचार के। इसे प्रकार गुरबाणी सतगुरु के वाक अन बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। आनंद साहब की बाणी विच रोजाना पढ़ते हाँ, आवो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी। इन्हां तमाम गुरु उपदेशों की, गुरु मुख वाकां की रोशनी नूं गुरु किरपा सदका वाचण दा मानण दा यतन करिए तां जिवें एक विद्यावान मनुख दा लक्षण हुंदा है कि उहदे पास विद्या दा धन हुंदा है। एक धनवान पुरख का लक्षण है कि उहदे पास बहुत सारी धन संपत्ति हुंदी है। इसे प्रकार एक जौहरी का गुण है कि वह जड़ियाँ धातां ने उन्हां दी असलीयत नूं, उन्हां दी शुद्धता नूं परखण दी एक दृष्टि रखता है। इसे प्रकार संसार का जो भी जिस भी पद्धर का जिस भी खेत्र दे विच कोई जीव कोई मनुख कार्यशील है, अपने जीवन का सिलसिला बतीत कर रहा है, उस मनुख की पछाण का कोई ना कोई लक्षण जरूर है। इसे प्रकार गुरु साहब जी ने गुरसिखां दे भी कुछ लक्षण तछावर किए हैं। भाव के गुरसिख आम तौर पर समाजिक इंसानां वर्गे नज़र आउंदे हैं, उन्हां वर्गी ही उन्हां दी जीवन की तौर है, पर उन्हां दी जीवन के तौर दे अंतरी भी भेद हैं। बाहरी रूप दे विचों भेद नहीं जुड़े समझे जा सकते, जां बहुती वारी दृष्टि गोचर भी नहीं हुंदे। तो गुरु साहब जी कहते बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, कि जिहड़ा गुरमुखी जीवन की साधना कर रहा है, उहदे जीवन का एक लक्षण ये होएगा कि वह रोज़ाना सतसंगत विच जुड़ के गुरु शब्द विचार नाल अपनी सांझ पाउण दा पूरा यतन करता है। इसे प्रकार वो रोज़ाना जुड़ के जिहड़ी बुद्धि, जिवें नानसा दी बाणी कहती कि आवो संत प्यारिओ कथ करे कहानी, इस गुरु उपदेश नूं धारण करके फिर जिहड़ी बुद्धि नाल वो संसार दे इतने मसले इतने विषयां नूं हल करता है, फिर उसनूं ये भी समझ आउंदी कि यही बुद्धि दे विच गुरु का उपदेश वसा के गुरु के उपदेश दीयां सारियां परतां नूं गुरु किरपा सदका समझ के ते जीवन दे कर्म दा अंग बनाउणा। ते इसे प्रकार तां करके गुरु साहिब का सब सै ऊपर गुर शब्द विचार कीर्तन भगती जिहड़ी है ये मन नूं निर्मल करदी है, मन की पूरी एकाग्रता बना दिंदी है। जिवें किसान सब तो पहलां की करदा है, खेत नूं वाहुंदा है ते वाह के छड्ड दिंदा उदों तक जदों तक वत्तर नहीं आउंदा। जद वत्तर आउंदा है तो फिर वो पानी आदਿਕ ला के पहलां खेत नूं सिंजदा, उहदे अंदर ठंडक दा प्रवाह करदा तां कि बीज दे लई जिहड़ी जमीन है वो थोड़ी ठंडकदार नरमदार हो जाए। तो फिर वो बीज बीजदा सिंजण तो बाद, तो फिर उस जमीन दे विच बीजे हुए बीज फलीभूत हुंदे ने। इसे प्रकार कीर्तन भगती दे द्वारा जुड़िया होया मन जदों पूरी तरह एकाग्र हो जाता है
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜੋ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਯਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹ ਅਨੇਕ ਲਹਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕਰੋਦੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰੁਣਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਛੁਟਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੀੜਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਲੋਭ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਸੰਪੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕਥਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ।
इस तरह की मन दे विच इच्छा बनी रहनी। इस करके संसार दे रब्बी पुरुषां ने हरेक वकार नूं इच्छा ते केंद्रित दस्सिया है। हुण उदाहरण के तौर पर मोह की भी इच्छा हुंदी है। हुण मोह की इच्छा हुंदी है, बंदा औलाद का निर्माण करता है। मोह की इच्छा हुंदी है तो काम करके संबंध अपने बनाउंदा है। इस प्रकार इच्छा पैदा हुंदी है तां ही दूजे दे पदार्थ नूं हड़प्पण दा जां पदार्थ नूं संचित करन दा वो यतन करदा। ते इस करके दो चीज़ां इन्हां वकारां दे संबंध विच साਂਝੀਆਂ ने, इच्छा ते आकर्षण। इच्छा पैदा हुंदी है, फिर मनुख आकर्षण पैदा करता है, तो फिर आकर्षण देह दे विच बल पैदा करता है। बुद्धि की जिहड़ी समझ है उन्होंने बिल्कुल शांत कर दिंदा है। मन दे आप हुदरेपण नूं वधा दिंदा है, ते बंदा वकारां दे वाले पासे चल पैंदा। तो गुरु साहब जी कहंदे हे लोभा लंपट संग सिर मोरह। इसे प्रकार हुण साडे सारिਆਂ दे जीवन का आरंभ हुंदा है। जीवन के आरंभ विच कोई वकार व्यापत नहीं है। तो जे मनोविग्यानक दृष्टि तो देखा जाए तो सब तो पहला बच्चे दे विच काम भी नहीं हो सकता, क्रोध भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा निरछल हुंदा है। अहंकारी भी नहीं हो सकता, तो मोह दे विच ग्रस्त भी नहीं हो सकता। पर मैं कई बारी देखिया बच्चों नूं खेडदियां घरां दे विच उन्हां दे व्यवहार नूं लोभ, बच्चे दे अंदर लोभ जरूर दाखल हो जाता है। लोभ पहले पद्धर ते जीवन दे विच दाखल हुंदा है। और किस करके इहदा भी एक सूत्र होएगा कि पैदा क्यों हुंदा है। जदों मनुख नूं अपने जीवन की समुच्चता की सोझी नहीं हुंदी तां जीवन का जिहड़ा विधान चल रहा जां जदों उहदी दीर्घ दृष्टि नाल नहीं वाचदा तां उदों अपने आप नूं किसे ना किसे हिस्से विचों खाली समझदा। जदों उहदी अपनी समुच्चता प्रति दृष्टि जागी नहीं रहिंदी। इस नूं एक प्रमाण दे नाल स्पष्ट करां। एक किरती इंसान है, उहदे कोल उहदी किरत दा चंगा वसीला है। उस किरत दे करके उहदियां सारियां लोड़ां पूरीआं हो रहीआं ने और बहुत चंगियां हो रहीआं ने, कोई मुश्किल नहीं आ रही। पर की होया कि हुण जिस साधना दे विच वो आप है, जिस हालत दे विच आप है, उहदे उपर उहदी पूरी दृष्टि नहीं है, उहदे उपर उहदा पूरा ध्यान एकाग्रत नहीं है। तो इस करके जदों अपनी तुलना दे विच दूजे दा अदर दा जीवन देख लैंदा कि उस कोलों वधीक पदार्थ ने, वधीक साधन ने, तो जिहड़ी अपने जीवन की सरलता चल रही है वो भुल जाती है। तो इनू तां क्या कि प्रलोभन, कि ये दूजे नूं देख के जागदा है। इस करके इहदा नाम लोभ तां ही रखिया गया गुरु साहब जी वकारां दे संबंध विच कि हमेशा दूजे नूं देखदे जागदा है, कदे अपने निकट दे विच नहीं। इस करके लोभ हमेशा अदर ते केंद्रित। इन्हां वकारां दा एक होर भी लक्षण समझ विच आउंदा है कि ये हमेशा दूजे नाल करके ही प्रगट हुंदे ने। दूजा ना होवे तां वकार नहीं बन सकदे। मोह करना है, धी पुत्र चाहिए ने, पत्नी चाहिए है, माया चाहिए है। क्रोध करना है, क्रोध नूं व्यक्त करना है, दूजा चाहिए। मतलब सानू पिछले 3 दिनों की विचार च घट्टो घट्ट 3 नुकते तो स्पष्ट हो गए ने कि जिहड़े वकार ने सब तो पहला इच्छा ते आधारित ने, फिर ये आकर्षण पैदा करते हैं, तो फिर इस प्रकार जिहड़े वकार हैं इन्हां दा आपसी भी संबंध है। तो गुरु साहब जी इस प्रकार कहते हे लोभा लंपट, होर इंसान दीयां सारियां लोड़ां पूरीआं हो रहीआं ने। दृष्टि अपने तक सी, लोभ ने दुखी नहीं किया, लोभ पैदा भी नहीं होया, शुकराना करके सौ गया। हुण इस प्रकार जदों दूजे ते दृष्टि गई तो उहदे वसीलिਆਂ ਦੇ सन्मुख अपनी तुलना नूं भुल गया तो प्रलोभन ने उहदे प्रति आकर्षित कर दिता। जिस अवस्था विच जिउं रिहा सी उहनूं भुल गया तो उहनूं लगा जद कि अपने आप दे विच परिपूर्ण है, पर दूजे ते दृष्टि करके अपना आप कुछ खाली लगन लग पिया, कुछ अतृप्त लगन लग पिया। तो इत्थे ही लोभ का पहला दखल मनुख दे अंदर पैदा हुंदा है। कई बारी मैं बहुत गौहज दे नाल देखिया, क्योंकि जदों गुरबाणी व्याख्या असीं सुणदे हां तां एक यतन ये होना चाहिए कि इहदा कोई व्यवहारक रूप भी आले दुआले दे विच देखिया जावे। जदों असीं व्यवहारक रूप देख लैंदे हां तां शब्द की गोहज रमज साडे पकड़ दे विच आ जांदी है। देखिया कई बारी उदाहरण के तौर पर घर दे विच 2 बच्चे हुंदे ने, दोनों के लिए माता पिता का साझा प्यार है, सांझी मुहब्बत है, साझा स्नेह है। समान रूप दे विच इक्को जिहे खिडौणे लिया के दिते ने, इक्को तरह के। कई बारी देखण दोवां बच्चों के कोल उपलब्ध है, दोवें अपना मन परचावा कर रहे हैं, पर कई बारी देखण चाहुंदा है कि दूजे का भी कहंदे दोवें मेरे कोल होवे। बच्चा ऐसी जिद करदा, इस तरह का
ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲੋਭ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਜਾਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਣ ਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਟ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਦਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਸਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਯਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਇੰਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਬਨਾ ਜਾਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਭ ਵਿਆਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਮਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਲੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਚਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਮਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ,
ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਭੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਭ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦੀਨੋ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਆਦਿਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਲੋਟਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਲੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੱਕ ਅਕੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਖੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਲ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4-5 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਿਰੇਗਾ, ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੀਨ ਮੰਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੋੜ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰਫਾ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਧੀਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ, ਲੋੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੱਖ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਭ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਸੁਣਾਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੜੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੀਐਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪੂੰਝਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਈ। ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਰਲ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿਕ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਲੋਭ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਦਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-200 ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। 5-6 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੁੱਝਿਆ ਨਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਜੜੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪਛੇਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ। ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਜੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਦਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, 6 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ? ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਚੇਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੂਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਡ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੂਠਾ ਭੇਡ ਦਾ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਵਾਂਗਾ ਦੁੱਧ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਠਾ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੂਠੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਝੂਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ, ਬਸ ਪਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਜੜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਭ ਦੀ ਦਲਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਲੋਭ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਰਜ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਵਾਜੈ, ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਲੋਭ ਦੀ ਬੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛੇਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸੁਆਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾਏ ਕੂਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਜੇ ਚਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਛੱਲ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਸਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 2 ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਇੰਨੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪਾ, ਤੂੰ 10 ਪਾਏਂਗਾ 20 ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਹੀਰੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਡੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਬੜੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਚੇਸ਼ਟਾ ਲੋਭ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁੱਲੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਆਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜੂ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਜੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਭ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਭ ਜਾਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਲੋਭ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਈ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਜਾਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੀਨ ਡਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰ ਨੱਚ ਬਾਧਵ ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਮਾ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਜਾਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਲੋਭ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨ ਕੋ, ਜਾਂ ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਪਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ, ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੀ ਸਰੋਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਸਰ 'ਚ ਲੋਭ ਉਪਜਿਆ, ਲੋਭ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਧਰਮ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਖਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਹੈ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਗੁੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪਰ ਨੱਚ ਬਾਧਵ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਮਾਤ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਪੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਕਾਵੇ ਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 100 ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 100 ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1000 2000 ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਕੁ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਰੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਲੋਭ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਾਉਣ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਖਾਦ ਖਾਦਯੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਲੋਭ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਖਾਦ ਖਾਦਯੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਾਦ ਖਾਦਯੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇੱਕ ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਟ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਾਦ ਖਾਦਯੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਅਸਾਜ ਸਾਜੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਟ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਜਾਹਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲੋਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਜੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ, ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਵਿਗਿਆਪਿਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੇ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਫਿਰ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਪਿਤ ਨਾਨਕ, ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲਿੱਕੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਨ ਭਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਪਿਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ